India is a land of love, rich cultures, and diversity. Delhi, India's federal capital, is a sprawling megacity of over 20 million people with 20 million stories. In the rush of city life, one can also see a particular group of people dressed in festive attire with dhols and songs. You cannot avoid them if you are a newly married couple or a baby boy has arrived at your home. The transgender community has existed in all cultures, races, and in almost all regions of India. Let's go through the journey of a life of a prominent member of the transgender community. എൻ്റെ പേര് സെലിൻ തോമസ്. എല്ലാവരും എന്നെ ലക്ഷ്മി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ലേഡിയാണ്. Born in a Marthoma family near Pandalam in Kerala, Aniyan, now known as Selin, was one of the 5 children of Thomas and Tangamma. കൊളത്തൂപ്പുഴ എന്ന പേരുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ച് അങ്ങനെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞാനൊരു വ്യത്യാസമായ ഒരു ജനനമാണെന്ന് കണ്ട് കുറച്ച് പാർഷ്യാലിറ്റിയൊക്കെ എന്നോട് കുറച്ച് സ്നേഹം കുറവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Amidst the painful episodes of shame and self-doubt, torn apart by sarcasms, she fled from her hometown, fighting against all odds, shunning the stereotypical mindset of the society. എനിക്ക് 1 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പന് മരിച്ചുപോയി. എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മ ഞങ്ങളെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ 5 മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. ആ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയായി. എനിക്ക് തിരിച്ചറിവായ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നായപ്പോൾ ഞാൻ നാട് വിട്ടു. In the bitter cold of December, Selin arrived in Delhi. Without a place of refuge, she tried to survive within the hutments that queued near the railway tracks in Shalimar Bagh. Utterly famished, without food for several days, she barely struggled to survive. വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം തരാനോ അല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിനോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചുരുണ്ട് കൂടി കിടക്കാൻ ഇടമോ അല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയായ ഒരു വസ്ത്രം ഇടാനോ ഒരു വസ്ത്രത്തിനോ ഒന്നും എനിക്കൊരു സാഹചര്യം അനുവദിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് അതിനുള്ള ഒരു പരിസ്ഥിതി അല്ലായിരുന്നു. With the arrival of Selin, the Sujani community in Delhi became even stronger. She became their favorite heroine, whom they saw with great reverence. 6 years later, when the Nayak died, they did not have to think of another name to choose a new Nayak. Selin was elected as the Nayak Sardar of the Sujanis. ഏറ്റവും വലിയ പദവിയായ ഭാഷ നായക് സർദാർ, സുജാനികളുടെ നായക് സർദാറായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ 1 വർഷത്തോളമായി ഞാൻ ആ പദവിയിൽ ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നു. ദൈവം എനിക്ക് എല്ലാ സുഖങ്ങളും തന്നു. When I think about Selin Didi, with my personal experience, she is a person of grace. Selin brought a wave of change in those spheres where people like us could not. She is indeed a great legacy. The Nayak Sardar of the Sujanis, Lakshmi Selin, is a true example of a leader, mentor, and a loving soul who has left a lasting imprint in numerous hearts. 350 വർഷം 400 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഗദ്ദിയിൽ നായക് സർദാറായിട്ട് മുസ്ലിം ഹാജികളെ മാത്രമേ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഐ ആം ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, ഒരു ഹാജിയുമല്ല ഒരു മുസ്ലിമുമല്ല ഒരു മുസ്ലിം മതത്തെ അല്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വന്ന് നായക് സർദാറായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണിപ്പോൾ ആ ഗദ്ദിയിൽ. She was the angel who changed the plight of the transgenders who were marginalized by the society. She was even invited in a convention in her own town to address those people who once ridiculed her and shared her experiences with them. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അർദ്ധനാരിയായി ജനിച്ചതാണോ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റ്? ഇത് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റാണോ?
ഈ ലിംഗവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം വ്യത്യാസമായി പെരുമാറുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നെ കണ്ടാൽ ആരും കൊതിക്കും. പക്ഷേ പലവരും എന്നോട് പ്രചോദനങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ആ പ്രചോദനങ്ങൾക്കോ ആരുടെയും വാക്കുകൾക്കോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാതിട്ടുമില്ല. ഞാൻ എന്നെ പാപത്തിലേക്ക് ഞാൻ നയിച്ചിട്ടുമില്ല. During the toughest times of her life, Celine did not lose faith. She laid all her concerns at the feet of the Almighty. The divine love and wisdom gave her confidence and hope. It was the divine providence which gave her the strength to tide through the hardships of her life. നല്ല ഉറച്ച ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയാണ്. താൻ നിൽക്കുന്ന സമുദായത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസം കാത്തുപരിപാലിക്കുന്നതിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധയായി എപ്പോഴും ചെലുത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് സെലിൻ ചേച്ചി. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിനോട് എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥന മാത്രം ഞാൻ ഒരിക്കലും വിട്ടിട്ടില്ല. ദൈവത്തോട് എന്നും രാത്രിയിൽ ഞാനിരുന്ന് കരഞ്ഞെൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവം എൻ്റെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു. പ്രിയപ്പെട്ട സെലിൻ നമ്മുടെ മലങ്കര സഭ വിശ്വാസിയാണ്. എന്നോട് വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധവും സ്നേഹവും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നയാളാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും ശുശ്രൂഷകളിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നയാളാണ്. പ്രധാന കാര്യം ഇവിടെ വരും, എന്നെ വന്ന് സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. സെലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ കാണുന്നത് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് നേരിടാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ഒരു വീക്ഷണമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതിൻ്റേതായ ഒരു നന്മ സെലിനും അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇതിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ സഭയ്ക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. Despite all the struggles and hardships of life, Celine never failed to lend a helping hand to those in need. ഞാൻ ഒരുപാട് ആതുര സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബുനിയാദ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞൊന്ന് ആരംഭിച്ചു. ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ഫോർ HIV AIDS ആൻഡ് ഫോർ ട്യൂബർകുലോസിസ്. അതിൽ 450 രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് ആരെങ്കിലും പാവങ്ങളായ കുട്ടികൾക്ക്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹത്തിന് വഴിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും നിസ്സഹായരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്നാൽ കൊണ്ട് ഡെയറായിൽ അവരെ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കും. She repaid the insults and mockery with love, generosity and goodwill. She made the difference, the particular grace she was given with, that is to organize a community in a way the best. ഓരോ വീടിനും ഒരു നായക്കുണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് 10,000 നായക്കുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ നാടിൻ്റെ നായക്കുകളെല്ലാം ഇരുന്ന് എല്ലാ ഡിസിഷൻസും ഞങ്ങൾ ഓരോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യും. അതിൽ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. I saw her dealing with her chele, what you call disciples, the subordinates. There was a family feeling when I went there. The way she interacts with them, they miss nothing. जो भी चीज़ हमें ज़रूरत चाहिए, मांगने से पहले ये कुछ फील कर जाती कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है. हर चीज़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जाता. अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक चल रहे हैं. बहुत अच्छा, बहुत जितना बताया जाए उतना कम. अंडरस्टैंडिंग तो ऐसा है, अब ये समझ लो हमें रियलिटी में मम्मी डैडी का तो प्यार मिला नहीं. अब यही हमारी मम्मी है, यही हमारे डैडी हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस. जैसा घर का जो एक्सपीरियंस है वो सेफ्टी है, सारा कुछ एवरीथिंग इज फाइन. बहुत अच्छा, बहुत. शायद कोई माँ बाप भी इतने प्यार से अपने औलाद को रखते होंगे, उससे भी ज़्यादा प्यार. इससे ज़्यादा है. सब हमें छोटे छोटे थे जब दादी के पास आए थे हम. अच्छा, हमें दादी ने अच्छा बचपन से यहाँ पे आया, पाला पोषा, हमें हमारे पढ़ाया बोलने से लिखाया, पहले हमारे आगे सब चीज चीज आ जाती है. कराया. प्यार मोहब्बत इतना करती है, ओहो. हमारे बोलने से पहले चीज आगे आ जाती है. अच्छा. हम अपने मन में सोचते हैं हमारे माँ बाप की प्यार कमी नहीं होने दी. हमें कहीं महसूस नहीं होता कि माँ बाप का दिया प्यार कि हमारे कैसा मम्मी होता है. डैडी नहीं. यही हमारा घर है, यही हमारा सब कुछ. Today, Celine leads a life of prayer, solace, love and charity. Her ashram is a common abode of people from various walks of life, irrespective of their religion, caste, creed or gender. I am not a proper lady, or I am not in a position of a man.
എൻ്റെ ജീവിതം ഫുൾഫിൽ ആവുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നും ഒരു സന്യാസിയെ പോലുള്ള ജീവിതമാണ്. She and her companions brought many people out of the darkness of prostitution, drug addiction, and enlightened their lives by opening for them the doors of her ashram, where they found divine forbearance, solace, love, and even financial support to lead good life. എൻ്റെ പ്രത്യേക ഡേറ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഡേറ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സന്യാസാശ്രമം പോലെയാണ് അത്. അതിൽ അവരുടേതായ മുസ്ലിമാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ക്രിസ്ത്യനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യൻ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഹിന്ദു ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദു രീതി പൂജ ചെയ്യുക, ദൈവവിശ്വാസമായിട്ട് ഉള്ളിൽ ജീവിച്ചു പോവുക. ഞാൻ അവർക്കൊരു അമ്മയെ പോലെ എന്നെ അവർ കാണുന്നുണ്ട്. Selin is a perfect example of a life that did not succumb to the judgmental society, who though shaken was not shattered, who rose above prejudices, broke the shackles, and became the uplifter of many like her, helping them to discover themselves. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒറ്റയൊരു കാര്യമാണ്, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു നല്ല റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം. ഞങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദത്തെടുക്കാനെ കൊണ്ടുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ആ അധികാരം ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടണമെന്നുള്ള ഇത് എനിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ മരണശേഷമെങ്കിലും ദൈവം എനിക്കൊരു നല്ല മരണശേഷമുള്ള ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഒരു സത്യവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ജീവിതം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. A leader, the Naik Sardar of the Sajanis, Lakshmi Selin moves on in life with a joyful and courageous heart.